ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ जुड़े हुए संसद मैंबर आ, उन्होंने बड़े सारे सवाल चुके। समृति ईरानी हरा ने भी सवाल चुके तो इस विचाले केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के मुद्दे के उत्ते विरोधियों को करारा जवाब भी दिता। बहुत सारे सवाल है तो असीं यही पूछांगे किस ने किहड़ी हद टप्पी। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats. इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया। फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दईए तो उस तो बाद खास पैनल साडे नाल मौजूद होवेगा। संसद संग्राम होया तो अज का मुद्दा भी यही है। मुद्दा यही है कि बेभरोसगी मते ते देश की संसद च सियासी संग्राम है जिहड़ा वो सारे देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखा। सत्ता धਿਰ ते विरोधियों ने एक दूजे ते सवाल चुके तो इन्होंने सवालों के विचाले एक दूजे के इतिहास भी फरोल दिते। राहुल की मैंबरशिप बहाल होने ते भी वार पलटवार किए गए। राहुल गांधी ने एक बयान दिता भारत माता की हत्या वाला, तो उस बयान ते खूब कमजान होया तो कांग्रेस के पिछले रिकॉर्ड भी कड्डे बीजेपी वालों। फ्लाइंग किस का मुद्दा चुकद्या भाजपा ने राहुल गांधी को घेरिया तो भाजपा की महिला संसद वालों राहुल गांधी विरुद्ध शिकायत भी की गई है। तो इस शिकायत के विचाले सियासत जी वो सिखर ते मणिपुर से हंगामा होया तो हंगामे विचाले विरोधियों से अमित शाह ने खूब तिखे निशाने साधे। उन्होंने भड़के केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि भुलेखा पैदा करने लिया गया बेभरोसगी मता। नाल ही उन्होंने 13 वाला सवाल भी चुकया कि एक नेता को 13 बार लॉन्च किया क्या। तो ये सवाल सीधा सीधा राहुल गांधी से जाके लगता। जो पहले साढ़े नाल है तारुफ कराने तो उस तो बाद ये मुद्दा तुहाडे सामने होगा। दयाल सोढी भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन ने तो पंजाब बीजेपी के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ने। दयाल सोढी साहब पार्लीमेंट की उस शालीनता उस गर्मा भी समझते हैं, पर जो कुछ हुण पार्लीमेंट में बहस हो रही है वो वाकई चिंता का विषय होना चाहिए। तो सोढी साहब इस की बोलणगे, इन्होंने पार्टी लैन की समझने की कोशिश करांगे। दयाल सोढी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। नवीन सब्बरवाल कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने, पंजाब कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं। तो नवीन सब्बरवाल ਨੂੰ उस नैशनल पॉलिटिक्स का बहुत हिस्सा पता जिथे राहुल गांधी की राजनीति है जी वो चलती हैगी। तो राहुल गांधी राजनीति किहो जी है, राहुल गांधी इन्हां मुद्दों को उभार रहे हैं तो इन्हां मुद्दों के उत्ते वो केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं, या राहुल गांधी को जानबूझ के घेरा जा रहा है। सारे सवाल होंगे कि राहुल गांधी ने जिहड़ा सवाल चुकया मणिपुर वाला, उस सवाल के उत्ते बहुत सारी बहस हो रही है। नवीन सब्बरवाल तुहाडा बहुत स्वागत है सर। राजू विलियम सीनियर जर्नलिस्ट ने। राजू विलियम महारा को 3 दहाकिਆਂ तो वध तजर्बा है तो ਵੱਖ-ਵੱਖ टीवी चैनल से तुसीं इन्हां नूं देखते हो। राजू विलियम अपने एक वक्री टिप्पणियां लई जाने जाते हैं। तो राजू विलियम जो लिखते हैं तो उनके विच एक वक्री तरह का एक व्यंग कसण की कोशिश करते, एक वक्री तरह की प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं, जिन्हां विचों तुसीं बिटवीन दी लाइन्स समझना होंदा है। तो राजू विलियम तो समझने की कोशिश करांगे ये बिटवीन दी लाइन्स है की है, क्योंकि बेभरोसगी मते ते बहस है तो बहस जा के दिन रही है। राजू विलियम तुहाडा बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ। राजू विलियम सब तो पहला सवाल भी तुहानूं ही करना चाहुंदा। राजू विलियम आपां अज बहस फ्लाइंग किस ते करिए सर? नहीं, जे ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਟ ਲਾਰਜ ਔਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ
ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਿਆ ਸਰ? ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੱਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੂ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਸਰ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੋੜੀ ਸਰ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 40 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਸਚਰਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਮੁੱਦਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਸਰ। ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ। ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ
ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਦਿਆਲ- ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹੱਕ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸਰ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜੋ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸਰ ਉਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ 2 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2018 ਚ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਅੱਖ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਿਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਟੱਪੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats. इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया। किसने कड़ी हद टप्पी? राजू विलियम वर्मा ने अपना पक्ष रखा, सीनियर जर्नलिस्ट ने दियाल सोढी भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन ने उन्होंने अपना पक्ष रख दिता। नवीन सभरवाल कांग्रेस के नुमाइंदे, नवीन सभरवाल साहब तुहानूं भी ज़्यादा पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी करना की चाहते सी, कहना की चाहते सी जिंदे इतना विवाद हो गया? विवाद नहीं, राहुल गांधी जी ते पार्लीमेंट च बिल्कुल सही बोल रहे सी, मणिपुर दे उत्ते बोल रहे सी। ये जिहड़ी अपनी स्मृति ईरानी जी जिहड़ी केंद्रीय महिला विकास मंत्री हैं जिन्होंने फ्लाइंग किस का मैटर उठाता, मैं पूछना चाहना जो राहुल गांधी जी मणिपुर की 2 महिलावां के उत्ते बोल रहे सी ते कितनी को नैतिकता दिखा रहे थे बीजेपी वाले, कितनी को नैतिकता दिखा रहे थे। बेसिकली ये पीपल जेडे हैं इन्होंने मुद्दे पटकाने हैं। मणिपुर के उत्ते बोलिया, 2 महिलावां ते बोलिया, सारे मंत्री खड़े सी उत्ते, उत्ते सारे मंत्री खड़े सी, उत्ते खड़ के उन्होंने स्पीच को रोकिया गया। और दूसरी गल जी उन्होंने बोली रावण वाली, वो बिल्कुल बोली, इतना अहंकार है कि इतना अहंकार है कि जेड़ी भारत की जनता, मणिपुर की जनता जेड़ा उन्होंने मरण की उम्मीद थी प्रधानमंत्री तो वो नहीं जीती, वो नहीं जीती। उन्होंने बोलिया बिल्कुल रावण वर्गा अहंकार, और अहंकार जरूर टुटता होता है। हुण मैं गल करता स्मृति ईरानी की फ्लाइंग किस का मैटर नोट कर लिया। मैं पूछना चाहता केंद्रीय विकास मंत्री नूं भी फ्लाइंग किस का मैटर तुसीं नोट कर लिया कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस जिहड़ा इंग्लिश वर्ड के अंदर फ्लाइंग किस गुड लक नहीं होंदा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ। ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਭद्र ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਿਰਵਸਤ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੰਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। इन्होंने उस चीज से कभी नैतिकता नहीं दिखी। मोदी मीडिया भी जोरे शोरे ना लग गया, सारे मैटर तो गए, मणिपुर दब गया, सब कुछ दब गया, सिर्फ वही फ्लाइंग किस। बेसिकली ए देश जेड़ा इत्थे राज कर रहा मोदी, ओदी जेड़ी विचारधारा है
ਉਹ ਸੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਜੀ ਨਵੀਨ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਕਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ ਸਰ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮਣੀਪੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕੀ ਨਾਗਾ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ 2024 ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਫਲੇਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਨ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ। बेसिकली वो हर चीज को अपने आप को राहुल गांधी का जोड़ते हैं, अननेसेसरी वो इशू क्रिएट करते हैं। मैं पूछना चाहता 400 वाला सिलेंडर 1150 का बिक गया, हुन नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिलेंडर देखिए। बेसिकली these people are always divert the attention of the Indian people है। चलो ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਡਾਈਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਰਾਜੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇਸ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਡਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪਤਾ ਕਰਵਾਓਗੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 303 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਹੈਗੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚਲੋ ਰਾਜੂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਫਿਕਸ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦਮਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ, ਗਏ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਖ ਦਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਹਰਕਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਫਲਾਈਂਗ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਝਲਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆਹ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਚ ਵਿਖਾਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats. इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया। किसने किहड़ी हद चापी? दयाल सोढी साहब, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ FIR ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਕਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਚਲੋ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ, ਆਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਸਰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ KP ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਕਾਣਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ। ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਟੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਥਾਲੀ 'ਚ। ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਈਏ। ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜਨ ਇਹ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸਰ। ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਵੀਨ ਜੀ ਸਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਮੰਚ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਗੈਰ ਮਰਿਆਦਿਤ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। हाँ बोलो सर। पर मैं गल करना चाहता कि जिन्हों दी दयाल सोढी साहब जिन्हों का पक्ष लै रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी बारे नहीं बोलिया, उन्होंने उन्होंने पूरे खानदान बारे बोलता, वो किन्ने को नैतिकता रखते हैं। चलो कोई गल नहीं, उन्होंने चलो उन्होंने सारे गुण माफ है। मैं पूछना चाहता, गल करते हैं नैतिकता दी मणिपुर दी, ये कहते असि साडी डबल इंजन दी सरकार है। 23 दिन इन्होंने अमित शाह जी का बयान है कि इन्हों का गृह राज्य मंत्री नित्यानंद उत्थे बैठा रहा 23 दिन। अमित शाह जी भी गए, सीएम भी उत्थे दा उत्थे ही है, गवर्नर भी उत्थे दा उत्थे है, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है मणिपुर के वास्ते? सरकार जिन्हों को इतनी पुलिस है, आर्मी है, 3 महीने तुसीं देखते रहे, इहनूं असीं की मनीए कि मणिपुर के अंदर जिहड़ा कुछ दंगा होया वो प्रायोजित है? क्योंकि जे सरकार क्या असीं कहंदे, वैसे तो असीं इन्हां दे रोज स्टेटमेंट सुनदे, असीं विश्व गुरु हां, अरे विश्व गुरु हो, 20 लाख की आर्मी ले रखी है, आज से 3 महीने कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने हमने एक डिबेट की थी, बीजेपी का प्रवक्ता कहता है कि 3 महीने तो हुए हैं, मतलब नरसंहार होते हुए 3 नरसंहार होंगे 3 महीने हुए सी, अरे ज्यादा हो सकते सी। ते लोगों की इस तरीके की सोच है, ये दरअसल भारत की जनता नूं सिर्फ कीड़े मकोड़े समझते हैं। इन्हां दी विचारधारा दे अंदर हर बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करो,
पोलराइजेशन करो, 2024 का इलेक्शन नेड़े है, वोट लो, राज करो, नथिंग एल्स, कोई वो नहीं है। नहीं, मणिपुर मैं प्रधानमंत्री नहीं, मणिपुर तो केपी जी मैं हाँ, बोलो। केपी जी मैं बोलो। मुद्दे की गल करना चाहता बोलो, हूं, बोलो। किस वाली गल आती है? बोलो, बोलो, बोलो। प्रधानमंत्री जी ने बोलिया क्विट इंडिया, हाँ इन्होंने बोलिया करप्शन क्विट इंडिया, अजीत पवार अंदर आ जाओ, ठीक है जी। परिवारवाद डायनेस्टी क्विट इंडिया, ओ अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाओ। ओ शर्म, अपनी शर्म करो, जो बोल दो कथनी और करनी च करो। एक बंदे इस बार कहना 70,000 करोड़ का आरोपी है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ, और करप्शन क्विट इंडिया। फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ परिवारवाद है, बीसीसीआई। मैं पूछना चाहता अमित शाह जी का बेटा जय शाह, ਉਹ क्रिकेट ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਲਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? परिवारवाद की गल कर दो, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ और सिर्फ इस देश ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चढ़ाई मैं- करा के मैं- हमेशा एक पोलराइजेशन करके ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚਲੋ, ਮੈਂ break ਲੈ ਲਵਾਂ ਨਵੀਨ ਸਭਰਵਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਗੋਧਰਾ ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats. इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਤਿੰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, 1.5 ਮਿੰਟ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੇ। ਕਿਉਂ ਭਟਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਖਾਓਗੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਚਲੋ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ।
ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੁਣੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ। ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲੇ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਹਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸਰ। ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਵਿਧਵਾ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਾਂਗਰਸ की विधवा कितने नहीं संकेत सी हो। नैतिकता प्रधानमंत्री राहुल गांधी इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। मोदी साहब ने बोले सी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने बोलते असं शब्दों की गरिमा की उम्मीद कर सकते हैं। हुण मैं दूजी गल ते आना चाहना मणिपुर के मुद्दे उत्ते। मणिपुर के मुद्दे के उत्ते बेसिकली इन्हां दी इच्छा शक्ति नहीं थी। मणिपुर के मुद्दे के उत्ते इन्हां दी इच्छा शक्ति नहीं थी कि उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके। बेसिकली जेड़ी इन्हां दी राजनीति है ਉਹਦੇ अंदर धर्म निरपेक्ष नाम का शब्द नहीं है। ਇਹ क्विट इंडिया नाम का बोल रहे हैं। मैं तो शर्म आती है मोदी जी। मैं एक सवाल ले ला, मैं एक सवाल नवीन सर एक सवाल ले ला, एक सवाल ले ला नवीन ਤੁਹਾਡੀ याद बोल दो। हां बोलो बोलो बोलो। क्विट इंडिया मोदी जी ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਇਹ क्विट इंडिया महात्मा गांधी ने शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਔਰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ क्विट इंडिया ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਨਵੀਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਰ? ਪਾਰਡਨ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ? ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ क्षमा ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਦਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਗਾ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂਆ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਤਰਾ ਗਾਰਤ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਲਾਸਟ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 10 ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕती है कांग्रेस को। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇक्ष ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਮਸਲਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਲਾ, ਮਸਲਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ, ਮਸਲਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਇਸ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਨੰਬਰ ਛੱਡੋ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਆਹ ਘੱਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਸਚਰ, ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਏਦਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸੋਜੈਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਲਾਈਂਗ ਕੇਸ ਵਾਲਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਸਤਰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ FIR ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਖਰੀਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ BJP ਦੇ MP ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸੋਨੀਆ गांधी जी के हवाले के नाल कि अपने बेटे ਨੂੰ सेट करना चाहती हैं और दामाद को भेंट करना। ये बड़ी एक इट वाज अ कमेंट इन वेरी बैड टेस्ट, एक निजी सिगा है इनको अवॉइड करना चाहिए। राजू जी हुण मेरे वक्त समाप्त हो गया। एक लास्ट गल ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ BJP ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਵੀਨ ਸਬਰਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਟੱਪੀ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਹਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੱਦ ਟੱਪੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੱਦ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 24 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।